عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي الفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم إن الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري قال شاعر खुदा मुद है आखिरी मुस्तफा बस मोहम्मद हामिद हमद खुदा बस सुकदर हुए आज माशूक दीदान कलामुल्लाह बगश दिल शानेदार फी शान हबीबिही व महबूबिही व माशूकिही आमिरा व मुखबिरा إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى مولانا محمد اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى مولانا محمد حبيب كبرياء शफिए आसिया तुम हो तुम्हें चुर कर कहाँ जाओ बताओ या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले माशाल्लाह जुड़े मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना এভাবে দুরূদ শরীফ পড়লে হবে না قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا صلاتكم علي بلا واسطه উম্মত আমি রাসূল পাকের উপর যখন তুমি মহব্বতে দুরূদ শরীফ পড়ো আল্লাহ যা ক্ষমতা বলে রওজা মুবারক থেকে আমি তোমার দুরূদের আওয়াজ শুনতে পাই चल दिल दीवाना चल सहारा मदीने को चल शौक़ से सलवाला कहाँ था मदीने को चल सैर जिस्मी करना हो रूहान मदीने को चल चल दिल दीवाना चल सहारा मदीने को चल शौक़ से सलवाला कहता मदीने को चल सैर जिस्मी करना हो रूहान मदीने को चल ओ दीवाना ओ नबीर आशिक नबीर पागल नबीर दीवाना তুমি দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে আমার দয়াল নবীর রওজা মুবারকে হাজির হয়ে যাও টাকা নাই পয়সা নাই অর্থ করি সামর্থ্য নাই তুমি তোমার নিজ স্থানে বসে থাকো তোমার মনোপাকে আত্মাটা তোমার রূহটা সবুজ গম্বুজের পাশে হাজির করে দাও আল্লাহুম্মা
সাল্লি মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা লক্ষ কোটি সালাম জানাই আমার জিন্দা নবীর কদমে যার উসিলায় নাজাত পাইব কঠিন হাসর ময়দানে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ अव्वल आखिर सब कुछ जाने देखबाई करीब गायब की खबर देने वाला गायब की खबर देने वाला अल्लाह का हबीब नबी जी अल्लाह अल्लाह इल्लाहु अमर अल्लाह 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 ला इलाहा प्यारे सूरत हंसता चेहरा मुँह से जरते फूल नूर का पुतला चंद सा टुकड़ा नूर का पुतला चंद सा टुकड़ा आपका प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह अल्लाह इल्लाहु अमर अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह पढ़ी नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 माशाअल्लाह अल्लाह 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 দয়াল নবী গো আমার দয়াল রাসূল গো আমার দয়া কইরা হাতে দইরা কর গো দাওয়ার আল্লাহ দয়া কইরা হাতে দইরা দয়া কইরা হাতে দইরা কর গো দার দয়াল নবী গো আমার দয়াল রাসূল গো আমার দয়া কইরা হাতে দইরা কর গো দাওয়ার আল্লাহ 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 শয়তানের ফেরবে পয়রা ভুগতেছি যে জনম বইরা শয়তানের ফেরবে পয়রা ভুগতেছি যে জনম বইরা কোন মোহকে আজ ক্ষমা চাইব সীমা নাই গুনার দয়াল নবী গো আমার দয়াল রাসূল গো আমার দয়া কইরা হাতে দইরা কর গো দাওয়ার আল্লাহ 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 আল্লাহ
নিত্য যেতা প্রেম বিরাজ কেমনে রব সেই সমাজে নিত্য যেতা প্রেম বিরাজ কেমনে রব সেই সমাজে আল্লাহ ভুলেছি সংসারের কাজে ভুলেছি সংসারের কাজে কি উপায় আমার দয়াল নবী গো আমার দয়াল রাসূল গো আমার দয়া কইরা হাতে দইরা কর গো তাআলার আল্লাহ 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 সইলা সয়রি পুরফালা আর দিলা প্রেমের জালা সইলা সয়রি পুরফালা আর দিলা প্রেমের জালা সংসারের জিঞ্জিলের মালা সইতে নারী আর দয়াল নবী গো আমার দয়াল রাসূল গো আমার দয়া কইরা হাতে দইরা কর গো তার আল্লাহ 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 জোরে আল্লাহ 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 আমি মৃত লাশ হইলে কেহ নাহি নিবে কোলে কবরেতে রাখবে একা মিল্লাতে আপনার দয়াল নবী গো আমার দয়াল রাসূল গো আমার দয়া কইরা হাতে দইরা কর গো আমার আল্লাহ 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 কবরের হাসরেতে যত বিপদ ফুলসিরাতে পার করিয়া নিও গোলাম আপনার দয়াল নবী গো আমার দয়াল রাসূল গো আমার দয়া কইরা হাতে দইরা কর গো দানার আল্লাহ আল্লাহ মিজানের পাল্লার কাছে থাকবেন নবী নিজে এসে মিজানের পাল্লার কাছে থাকবেন নবী নিজে এসে পার করিবেন উম্মত যতই গুনাহগার দয়াল নবী গো আমার দয়াল রাসূল গো আমার দয়া কইরা হাতে দইরা কর গো দানার আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ মরহুম হীরাগাছি রহমতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হযরত মাওলানা শাহ সুফি আলাউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি এর স্মরণে কোনারছড়া বাদাঘাট তাহিরপুর সুনামগঞ্জের উদ্যোগে 48তম বার্ষিক ইসালে সওয়াব মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি মণ্ডলীগণ, আজকের প্রধান অতিথি আওলাদে ওলি হযরত মাওলানা শাহজাদা মোহাম্মদ মুহাইমিনুল হক ইবনে জিয়াউল হক আল কাদিরি রহমতুল্লাহি আলাই শাহজাদানশীন খানকায়ে সুবহানিয়া মিরানিয়া দরবার শরীফ কচুয়া বিবাড়িয়া। হুজুর চলে এসেছেন। আপনারা যারা রাস্তাঘাটে দোকানপাটে এদিক সেদিক বাড়ি ঘরে বসে আছেন, অল্প কিছুক্ষণের ভিতরে তাশরিফ আনবেন, মূল্যবান বয়ান পেশ করবেন। আপনারা দেরি না করে তাড়াতাড়ি করে এই জান্নাতি পরিবেশে এসে হাজির হয়ে যান। উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের এই মাহফিলের ইন্তজাম হয়েছে, বন্ধুবর আল্লামা মুফতি বাহাউদ্দিন সাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, উপস্থিত আমার মুরব্বিয়ান আজহাম, যুবক ভাইরা, পর্দায় অবস্থানরত মা বোনেরা, সকলের খিদমতে আমার সালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে একটা আয়াতে কারিমা পাঠ করেছি, সূরা তাওবার 119 নং আয়াত। আল্লাহর হাবিবের অসংখ্য হাদিসে মোবারকা থেকে
একটি হাদিস শরীফ পাঠ করেছি, হাদিসে কুদসি। এই আয়াতে কারিমা ও এই হাদিসকে সামনে রেখে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলবো, যেন ইখলাসিয়তের সহিত আমাকে বলার, আপনাদেরকে শোনার তৌফিক দান করেন। সকলে বলুন আমিন। নিয়াতুল মুমিনিনা খায়রুম মিন আমালিহি, মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম। সুবহানাল্লাহ। তো আমরা মুমিন কি মুমিন না? সহি নিয়ত আমার আমলের চেয়ে উত্তম। সহি নিয়তে এই জান্নাতি পরিবেশে আল্লাহর ওলির ইসালে সওয়াব মাহফিলে আমরা সহি নিয়তে বসে যাই, ওই খেয়ালে যে আমি আজকের মাহফিলের ফয়েজ হাসিল করব, বরকত হাসিল করব, আজকের এই মাহফিলে আল্লাহর ওলির রুহানি ফয়েজ আমি হাসিল করব, আজকের বয়ানগুলি শুনবো, আমল করব, এই নিয়তে আমরা বসতে রাজি আছি না নাই? আমার পূর্বে আলোচনা করেছেন উলামায়ে কেরাম, আমার পরপর আওলাদে ওলি আল্লামা মুহাইমিনুল হক আল কাদরি মাদ্দাজিলুল আলী তিনি এসে আপনাদেরকে মূল্যবান হীরার টুকরা, কোরআন এবং হাদিস হীরার টুকরা চেয়ে দামি কিনা বলুন? দামি। সারা জাহানের হীরার টুকরা এক পাল্লায় দিলে আল্লাহর কোরআন কালামে কাদিমের একটি হরফ আরেক দিকে দিলে সমান হবে? আজ আমরা আল্লাহর ওলি হযরত শাহ সুফি আলাউদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইসালে সওয়াব মাহফিলে উপস্থিত হয়ে গেলাম। আল্লাহর ওলিরা মরে নাই। আরে সাধারণ মানুষ যারা, তারাও তো মরে না, মৃত্যুবরণ করে মরে যায়, এটা আমার আপনার আঞ্চলিক ভাষায়। কিন্তু মানুষ মরে না। মানুষ ইন্তেকাল করে। ইন্তেকাল বাবে ইফতিয়াল, ইন্তেকাল মানে হলো স্থানান্তরিত হওয়া। আগে আমি ছিলাম কাশতাল, এখন আমি কোনারছড়া, ঠিক কিনা বলুন? আগে আমি দুনিয়াতে, আবার কিছু পরে আমি বারজাখ কবরে থাকতে পারি কি পারি না? আল্লাহ মানে না এমন মানুষ দুনিয়াতে আছে আল্লাহ পাকের ওয়াহদানিয়তের উপর বিশ্বাস নাই, নাস্তিক্যবাদী বিশ্বাস, কিন্তু তারাও জানে একদিন মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, মরতে হবে, ঠিক কিনা বলুন? পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, যত জাতি আছে, যত ধর্ম বর্ণ আছে, সবাই একথা স্বীকার করে যে আমাকে একদিন মরণের পেয়ালা পান করতে হবে, মৃত্যুবরণ করতে হবে, ঠিক কিনা বলুন? বন্ধুরা আমার, ভাইরা আমার, আমরা এমন এক ওলির ইসালে সওয়াব মাহফিলে এসে উপস্থিত হয়ে গেলাম। এটা সাধারণ কোনো মাহফিল নয়, এই মাহফিল হলো উরসে আউলিয়া মাহফিল। এই উরসে আউলিয়া অনেক ব্যাখ্যা, অনেক কথাবার্তা, সেদিকে যাব না। আমরা যে আল্লাহর ওলির স্মরণে উপস্থিত হয়েছি, আল্লাহর ওলিদেরকে আমরা ভালোবাসি, ঠিক কিনা বলুন? আর আল্লাহর ওলিদেরকে ভালোবাসার জন্য, আল্লাহর ওলিদের সুহবত মুহাব্বতের জন্য আমার আল্লাহ কোরআন শরীফের সূরা তাওবার 119 নং আয়াতে আমার আল্লাহ দুনিয়ার মানুষদেরকে জানায় দিলেন, ও ঈমানদার মুমিন মুসলমান, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আমার বন্ধু, আমার ওলি আউলিয়া যারা, তাদের সঙ্গ লাভ করো, তাদের সুহবত লাভ করো, তাদের কাছ থেকে ফয়েজ হাসিল করো, তাদের দর্শন থিওরি, তাদের কাছে তোমরা যাও, তাদের কাছে গিয়া তোমাদের জাহিরি বাতিনি সমস্ত রূপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের পরামর্শ তোমরা গ্রহণ করো। আমার আল্লাহর কোরআনে আমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন, সত্যবাদী অকুত ভয় আল্লাহওয়ালা, আল্লাহর ওলি মুহসিন ব্যক্তি যারা, আল্লাহর ওলি যারা, তাদের কাছে যাও, তাদের সঙ্গ লাভ করো, তাদের সান্নিধ্যে তোমরা যাও। কার কথা বলুন? এখন আল্লাহর কথা মানবো, আল্লাহর কথা মানবো না মোল্লার কথা মানবো? আমরা আল্লাহর কথা মানবো না মোল্লার কথা মানবো? যে মোল্লা বলতেছে না ওলির দরবারে যাওয়া যাবে না, পীরের কাছে যাওয়া যাবে না, পীরের হাতে হাত রাখা বয়াত নেওয়া যাবে না, আমরা এই মোল্লার কথা শুনবো না আমার আল্লাহর কোরআনের কথা শুনবো?
স্পিড থাকতে হবে। আমরা শাহজালালের উত্তরসূরি, ঠিক কিনা বলেন? আমরা আস্তে আস্তে কেন কথা বলবো? আমরা চুপে চুপে কেন কথা বলবো? এই আয়াতই তো বলছে ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, সত্যবাদীদের সাথে হও। সত্যবাদী কারা? যারা আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না, তারা সত্যবাদী, ঠিক কিনা বলেন? যার হৃদয়ে ভয় থাকবে সে তো মিথ্যার আশ্রয় নিবে। যার অন্তরে ভয় থাকবে সে গায়রুল্লাহর পূজা করবে, গায়রুল্লাহর মুতাওয়াজ্জিহ হবে। আর যার হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার ভয় থাকবে সে অকুত ভয়, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে পারে না, ঠিক কিনা বলেন? আপনার আওয়াজ আসতে দিবেন কেন? শাহজালাল এমনি মুজাররদ কি আসতে দিছে আজান? আজান শব্দের অর্থই তো বুলন্দ। তাহলে আপনারা জোরে তাকবীর দিবেন, নারে তাকবীর। হলো না? আরো জোরে, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আমরা সাদিকিন এর অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। সত্যবাদী অকুতভয় আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের সঙ্গ লাভ করার জন্য কে বলেছেন? আমার আল্লাহ তাআলা বলেছেন। তেমন একজন আল্লাহর ওলি মাওলানা শাহ সুফি আলাউদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি, তিনার এই মেহনত, তিনার পরিশ্রম, তিনার মুরাকাবা, মুশাহাদা, মুজাহাদা, শরীয়ত তরিকতের খেদমতে আজ আমরা এই সঠিক পথ, সঠিক মত, সঠিক দর্শন, সঠিক থিওরি পেয়ে আজ আমরা আমার নবীর প্রেম কি জিনিস, আউলিয়া কেরামের মহব্বত কি জিনিস আমরা বুঝতে পেরেছি, ঠিক কিনা বলুন? ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, আল্লাহ বলছেন তোমরা সাদিকিন যারা সত্যবাদী অকুতভয় আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি যারা, তাদের সঙ্গ লাভ করো। আর বাতিলপন্থী মৌলবী বলতেছে না, এদের কাছে যাওয়া যাবে না। আপনি গেলেন নামাজ পড়ার জন্য, ও ইমানদার মুসলমান, মুসলমানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো সালাত, ঠিক কিনা বলুন? নামাজ পড়ার জন্য গেছেন কোনারছড়া মসজিদে, আমাদের মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিন তো সুন্নি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শের, কিন্তু আপনি মসজিদে গেলেন, নামাজ পড়লেন, হুজুরের সাথে মুসাফা করলেন, হুজুরের কাছে দোয়া নিলেন যে আমি আমার মুর্শিদের বাড়িতে যাব, আমি আমার পীরের দরবারে যাব, আমার পীরের ইসালে সব মাহফিলে যাব, উরুস শরীফে যাব। এবার মৌলবী আপনাকে ফতোয়া দিচ্ছেন, মৌলবী আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছেন। ভাই আপনি নামাজ পড়েন, আপনি মুত্তাকিন ইমানদার, আপনি নামাজ পড়েন, কোরআন তেলাওয়াত করেন, আপনি কেন পীরের দরবারে যাবেন? পীরের দরবারে যাওয়ার জন্য তো আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলে নাই, পীর তো কোরআনে নাই, পীর তো কোরআনে নাই। এই মৌলবী আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে। কোরআন শরীফ 30 পারা 114 সূরা, সর্বশেষ সূরা হলো সূরা নাস, ঠিক না বলুন? এই নাসের সর্বশেষ একখানা আয়াত, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস, দুষ্ট মানুষ, দুষ্ট জিন, মানুষ শয়তান, জিন শয়তান থেকে তুমি আল্লাহর কাছে পানা চাও। কারণ কি? এর আগের আয়াতে বলতেছেন আল্লাযী ইউওয়াসওয়িসু ফি সুদুরিন নাস, তারা মানুষের অন্তরে, মানুষের সদরে, বুকের ভিতর আত্মা, বুকের ভিতর কলব, অন্তর, সেখানে মানুষকে ধোঁকা দেয়, মানুষের অন্তরে ধোঁকা দেয়। দুই শ্রেণীর ব্যক্তি, একটা হলো মানুষ শয়তান আর একটা হলো জিন শয়তান। কোরআন শেষ খতম। এই কোরআন যদি আপনার জন্য হেদায়েত হবে, এই দুই শ্রেণী থেকে আপনি বাঁচতে হবে। একটা হলো খবিস জিন্নাত আর একটা হলো খবিস মানুষ। জিন শয়তান, মানুষ শয়তান, যারা মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়, এর ভিতরে মানুষ শয়তান একটা, যে আপনাকে বলছে ওলির দরবারে যাওয়া যাবে না, পীরের দরবারে যাওয়া যাবে না, পীরের কাছে বয়াত হওয়া যাবে না, আপনাকে প্রকাশ্য সে ধোঁকা দিচ্ছে। সে হলো মানুষ শয়তান। নেক সুরতে ইমাম হইয়া, মুয়াজ্জিন হইয়া, আলেম হইয়া, আলেমের সুরত ধারণ করিয়া আপনার অন্তরে ধোঁকা দিচ্ছে। পীরের কাছে বয়াত নেওয়া যাবে না, পীরের কাছে যাওয়া যাবে না, ওলির দরবারে যাওয়া যাবে না, ঠিক কিনা বলুন? তার কথা মানবেন না, আল্লাহর কথা মানবেন। আমার আল্লাহ পাক বলছেন ওকুনু মা'আস সাদিকিন, যারা অকুতভয় আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি, আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওলি, তাদের সঙ্গ লাভ করো। তাহলে আমরা কি এই মোল্লা মানবো না আল্লাহ মানবো? এই মৌলবী আপনাকে মাগরিবের নামাজ পড়াইলো, ইশার নামাজ পড়াইলো, ফজরের নামাজ পড়াইলো, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা আছে না নাই? আলহামদুলিল্লাহ সূরা চিনেন না? আলহামদুলিল্লাহ সূরা এত পরিচিত,
এত পরিচিত এমন মুসলমান জানে না আলহামদুলিল্লাহ সূরা, এমন মনে পাওয়া যাবে না, ঠিক কিনা বলুন? এক সাদা সিধা মুরব্বী সাহেব হজ করার জন্য গেছে, তো গিয়া দেখে সব মানুষ খালি আরবিতে কথা বলে। কি আরব দেশের মানুষ সৌদি আরবে বাংলা কথা বলে? খালি আরবিতে কথা বলে। বেকায়দা করছে আরে সব খালি আরবিতে কথা বলে, আমি কারো কথা বুঝি না, আমার কথা তো কেউ বুঝতেছে। যেমনি মাগরিবের নামাজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়ানোর পরে শুনতেছেন ইমাম সাহেব পড়তেছেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এবার বেড়া কইতেছে এই বাংলা কথা এত কোন ভাইলাম, আসলে কি বাংলা কথা? পরিচিত, এমন পরিচিত, এই সাধারণ লোক তো। তিনি বলতেছে এতক্ষণে আমি বাংলা কথা পাইলাম। তাহলে কতটুকুন পরিচিত আলহামদুলিল্লাহ সূরাটা? এই আলহামদুলিল্লাহ সূরার মধ্যে ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন আছে না নাই? তাহলে এখানে আমরা কি বলতেছি? আল্লাহ আপনি আমাদের খালিক ও মালিক, আপনি আমাদের মাবুদ, আমরা আপনার প্রার্থনা করি, আপনার গোলামি করি, আপনার ইবাদত করি এবং আপনার কাছে আমরা সাহায্য চাই। ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাই। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আমাদেরকে সোজা সরল পথ, জান্নাতের পথ আমাদেরকে দেখান। এবার আল্লাহ বলেন কোন পথ সেটা তুমি জানোনি? সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, তাদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। সিরাতাল মুস্তাকিমের পথ, এটা কোন পথ? আমার আল্লাহর পরের আয়াতে বলেন সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, তাদের পথ যাদের উপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন। আমার আল্লাহ কাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন? এই আয়াতের ব্যাখ্যা আয়াত টু আয়াত তাফসীর ইবনে আব্বাসের মধ্যে এসেছে। সূরা নিসার 69 নং আয়াতে আল্লাহ বলেন আন'আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়িনা ওয়াস সিদ্দিকিনা ওয়াস শুহাদাই ওয়াস সালিহিন ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফিকা, তাদের পথ তাদের মত যারা হলো নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শুহাদায়ে কেরাম, সালিহিন বা মানা আউলিয়ায়ে কামিলিন, এদের মধ্যে আমাকে চাই আপনাকে নিয়া। এই নামাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, এই ইবাদতের ভিতরে আল্লাহর কাছে বলতেছেন হে আল্লাহ আমাদেরকে ওলির পথে চালান, আমাদেরকে নবীর পথে চালান, সিদ্দিকদের পথে চালান, শুহাদায়ে কেরামের পথে চালান। নামাজ শেষ, সালাম শেষ, এবার আপনি কে বলতেছেন না এই পথে যাওয়া যাবে না, তাইলে সে মুমিন না মুনাফিক? নামাজে বললো ওলির পথে চলার জন্য, নামাজ শেষ আবার বলতেছে যাওয়া যাবে না, তাইলে তার কথা কি এক না ভিন্ন? বন্ধুরা আমার, ভাইয়ের আমার, এই আল্লাহর ওলিদের পথ মত আমাদের জন্য হলো রহমত। কেন ওলির কাছে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়? আমাকে যে আল্লাহর ওলির কাছে যাওয়ার জন্য বললেন, আজকে হযরত মাওলানা শাহ সুফি আলাউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ ইসালে সওয়াব মাহফিলে আমরা আসলাম। আজকে যে আমরা হক্কানি রব্বানি উলামায়ে কেরাম আলেম আল্লামা মুফতি বাহাউদ্দিন সাহেব তিনার দাওয়াতে আসলাম, তিনার কাছে আসলাম, বসলাম। এই আল্লাহর ওলিদের কাছে কেন আমরা আসলাম? আমার আল্লাহ বলতেছেন ইন্না রাহমাতুল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহসিনিন, আমার ওলির দরবারে আমার খাস রহমত পাওয়া যায়। সুবহানাল্লাহ, জোরে বল নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। তাহলে ওলির দরবারে ইন্না রাহমাতুল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহসিনিন, যারা আমার মুহসিন, যারা আমার ওলি, যারা আমার বন্ধু, নিশ্চয় তাদের কাছে আমি আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়। তাহলে আমরা এই রহমত যদি পাইতে চাই, আমরা যদি এই রহমত পাইতে চাই, আল্লাহর ওলিদের কাছে যাওয়ার দরকার আছে না নাই? আল্লাহর ওলিদের কাছে যাওয়ার দরকার আছে না নাই? আরে আল্লাহর ওলিরা তো আমাদের রাহবর, আল্লাহর ওলিরা তো আমাদের রাহবর, আল্লাহর ওলিগণ আমাদের অভিভাবক মাওলানা, আল্লাহর ওলিগণ আমাদের পথ প্রদর্শক। বলতেছে পীর নাই। সূরা কাহাফের 17 নং আয়াতে আল্লাহ বলেন মাই ইয়াহদিল্লাহু ফাহুয়াল মুহতাদ ওয়া মান ইউদ্লিল ফালান তাজিদা লাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা। আরে পীর আছে মুর্শিদ হিসেবে। কোরআন তো আরবি, পীর হলো ফার্সি শব্দ, কোরআনে তো ফার্সি না, কোরআনে হলো আরবি, আরবিতে বলা হয়েছে মুর্শিদ। তাহলে মুর্শিদ আছে না নাই কোরআনে?
তাহলে এই মুর্শিদের কাছে যাওয়ার জন্য আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে মরদুদ শয়তান মালাউন নেক সুরতে আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে যে না, আল্লাহর ওলিদের দরবারে যাওয়া যাবে না, পীরের দরবারে যাওয়া যাবে না, কারণ সেখানে গেলে তো আপনি রহমত প্রাপ্ত হয়ে যাবেন, সেখানে গেলে তো আমার মদিনাওয়ালা নবীজির প্রেম মহব্বত, ইশক প্রেম মহব্বত আদব পেয়ে যাবেন, সুন্নতের প্রশিক্ষণ পেয়ে যাবেন, সেখানে গেলে তো গোলামে মুস্তাফা হয়ে যাবেন, সেখানে গেলে তো আপনার দেহ মন নূরে নূরান্বিত হয়ে যাবে। সেই জন্য আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস, মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তান। বন্ধুরা ভাইরা আমার, আমরা এই কথা বিশ্বাস করি আল্লাহ তাআলা আখিরাত সৃষ্টি করেছেন, ওয়াবিল ইয়াউমিল আখিরি, আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ। যদি কেউ আখিরাতকে অস্বীকার করে সে মুমিন থাকবে না। তাইলে আমরা আখিরাতকে বিশ্বাস করি কি করি না? আমাদের মৃত্যু হবে, কবরে দেওয়া হবে, হাসর হবে, জান্নাত জাহান্নাম আছে না নাই? অস্বীকার করলে মুমিন থাকতে পারবে না। এই আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য, আখিরাতের সামানা নেওয়ার জন্য, আখিরাতে সুখ শান্তির জন্য, আল্লাহর জান্নাত পাওয়ার জন্য আমার আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। হে ঈমানদারগণ শোনো, নিশ্চয় আমি আল্লাহ আমার জান্নাত মুমিনদের কাছে বিক্রি করব দুইটা জিনিসের বিনিময়ে। একটা হলো মুমিনের জান, আর একটা হইল মুমিনের মাল। আমার আল্লাহর জান্নাত পাইতে গেলে আপনাকে জানে মালে কুরবান হতে হবে, জানও দিতে হবে, মালও দিতে হবে। তাইলে আল্লাহর ওলিরা হলো আমাদের অভিভাবক, আল্লাহর ওলিগণ আমাদের রাহবর, আল্লাহর ওলিগণ হলো আমাদের পথ প্রদর্শক, হক্কানি রাব্বানি উলামায়ে কেরাম হলো আমাদের পথ প্রদর্শক, তিনারা আমাদের রাহবর। তাইলে উনাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে, উনাদের সঙ্গ লাভ করতে হবে, উনাদের দেখানো পথ মত অনুযায়ী চলতে হবে। কেননা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজে দাঁড়ায়া আমরা আমাদের রবের কাছে বলতেছি আল্লাহ আমাদেরকে তাদের পথে তাদের মতে চালান। তাহলে তাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য, দিনের খেদমত করার জন্য, দিনকে প্রসার করার জন্য এইরকম জান্নাতি পরিবেশ তৈরি করে তালিম ও তরবিয়াত মাহফিলের জন্য যা যা প্রয়োজন, যা যা লাগবে তাদের ডাকে সাড়া দিয়া আমরা জানে মালে দিতে রাজি আছি না নাই? আসতে বললে হবে না, জুড়ে বলেন আছি না নাই? আমি আগেই তো বললাম আমরা শাহজালালের উদ্দেশ্যে আছে না নাই? জুড়ে বলবেন। এই মাহফিল করতে কি টাকা লাগছে না? এই ইন্তজাম করতে টাকা লাগছে না? তারপর তকবীর সব হুজুর আসছেন, সবাই বলেন মারহাবা। আরে জুড়ে বলেন তো মারহাবা। হাজরিন, আমাদের আজকে মাহফিলের মধ্যমণি, প্রধান অতিথি, আওলাদে ওলি, পীরে তরিকত, রাহনুমায়ে শরীয়ত, মুজাহিদ আহলে সুন্নাহ আল্লামা মুহাইমিনুল হক আল কাদরি সাহেব মাদ্দাজিলুল আলী এসে পৌঁছে গেছেন। যারা রাস্তাঘাটে দোকানপাটে ঘরে বাহিরে আছেন সকলে মেহেরবানি করে প্যান্ডেলে চলে আসুন। হুজুরকে বসায় রেখে আপনাদের কাছে একটা দাবিটা হলো কি? আল্লাহ বলছেন আমার জান্নাত মুমিনের কাছে বিক্রি করি দুইটা জিনিসের বিনিময়ে। একটা হলো মুমিনের জান, আর একটা হলো মুমিনের মাল। তাহলে আমরা জানে মালে দিতে রাজি আছি না নাই? আমি কিন্তু কোনার ছড়ার যারা আছেন সবাইকে আমি চিনি কি চিনি না? আমার আপনারা চিনেন না? আমি কে মসজিদে জুমার বয়ানে 1.5 লক্ষ 2 লক্ষ টাকা কালেকশন করে আপনাদের মহল্লাতে, ঠিক কিনা বলুন? আজ এই মাহফিল, আরে মসজিদ তো পাইলাম আল্লাহর ওলিদের উসিলায়, ঠিক কিনা বলুন? এই দেশে উপমহাদেশে আগে খানেখা, এরপরে হলো মসজিদ মাদ্রাসা, ঠিক কিনা বলুন? তো আমরা আল্লাহর ওলিদেরকে, ওলিদের পাশে, ওলিদের খেদমতে জানে মালে দিতে রাজি আছি না নাই? কেননা এদের কাছে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়, আল্লাহর খাস রহমত এদের কাছে। তো এই মাহফিলের জন্য আগামী বছর এমন কোন মর্দে মুজাহিদ আছেন যে আমি আগামী বছর এই প্যান্ডেল তৈরি করতে যা লাগে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আমি প্যান্ডেল তৈরি করে দিব? একজন যুবক দাঁড়ান।